سلام طعنا يا بالله كبرات نفتواتن بيت سبت تقرأ برودكاست سيرفيس نعلى تقدام تشعت نحسه خلتشن عسرت متنام تمرس تواددو حدشتني وانا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوزان حيتكم سناكم بمعدام نابزر زراتم تسقاقرنا بقدامنت غندغندنت بتات زينا حبرة أوروبا دحرنا عمتات صغتا بالعلم منقست بلتقنا كبير كستات قريبهم بلتقنا بحدا امباسادور مس حوحات دردر كقبر كم استقدد فريط له حوحات بوغن حتونا لعلم عراب تقراي زبل قوام عن زبارقهم كزوجة بتجنانية فيرال منقستنا بخوات مخكليت فترة وطرت بدردر ليراقب يشلال اللي يميلوا متوجم سمتنا على بزولة سوست كان يشتم متى سماهم قدي شررنا لاي ندزون مرايا لاي بروني تحجز وجا مدرك تسمى بحالانو بخالي حبريتات ديف دوبات تحسو كم ذاتو استفلالي من جتات قليت دمت جرمن دتشوي ليا وحدا جنبار سفيحو تدرام كساسي رمهلا وكتبتبن كلا حدا نايرترا مع خنزين عدما تانكتات ايرترا بجافهم حرانا وكيتن كبل تبتبهم ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ታንክታት ዝሓወሰ ብርክት ዝበለ ከቢድ ብረት ከባቢታት ራያ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ ናይ ብልጽግና ሚድያ ድማ ብግንባር ሸረሪና ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላውን ምትካል ጸረ ድሮንን ብወገን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ሱዳንን ይግበር ምላው ጸብጺቦም ፍሉጥ መጻሪ ሓበሬታ ኣብ ኦሮሚያ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ቦራ ወዲቑ ስለ ዝተባሃለ ጀት ሓቂ ምዃነ ረጋጊጾም ነዚኣቶም ካልኦት ተገደስቲ ምዕባልታትን ሒዝና ኣለና ምሳና ጽንሖም فلمام حبرة أوروبا دحرنا عمتات صوتا بالعلم منقست بلتقنا كبير كستات غريبهم محدار بلتقنا سلطان كعمتت بزبل حقنا ديمقراسية وتكالات إثيوبيان سبا مسلات نشفلي وكبل حبرة أوروبا خصيصهم منقست إثيوبيان سلطان كبل بهرا وطرن اتقاو قجتن هقرا وطرن أوالي دزبلت حبرات سلطان نمم خالز قبرو تعري ديمقراسية وتكالات زيادة شفليغون مخبار سوا مسلات أواق عدقا كم زاتو كيرو كبلي كاسيسو زولا حبرة أوروبا وزوجون ناي 2025 عامتها وزوجات سوا مسلاتن ديمقراسينا بعالم منقس إثيوبيا همونغو بيراوي وطرتاتن حتقاو حيلتاتن زلو سلطان ناب ماخل مكاب زقابرو تعري ديمقراسيات كالات زبلت داخيمو نسبا مسلات زنبر أخبرتون أكابيت ويب مال قاليتو تتبزاب كم زحبرو ناي إثيوبيا كونتات سوا مسلاتن ديمقراسين بمخنيات عتقاو قجتات زي مرقاقع كومون بسنكتها بكلات تقراي أم حران عفار استخيرنا كل تعمت زسم بدوجة زي تفتحو زيتات بعبي استغرت خويني ركاب أو كلات عفارنا محران سفح كيناتي غزل مهلاون أو رومين كالوتا كالات تهاجرن زي مرققة على العلوم مهلاون حبيروم أبتعمت عدك مفتاح فتحي سجر أواننت حتى تنتنم تقوار زقبر مسرح بمسحابو نرجعت نملا زقبر زنور السفح زعرتا سدخي مويم حبرت أوروبا بفلابتون بقيتش تستقودو أكبابيتات عزيز سكف كونتاتي غزل لبمال سراويت إيرترا ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዎምን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ናይ ክልላት ምልሻታትን ዕጡቃትን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ጠቂሶም እዚ ዓይነት ዓመፅ እዚ ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጥሕስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ጉድኣት ዘብፅሕን ንስደትን ዝዳርግ ኮይኑ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተበፅሕነት እውን ገዲብዎ ይርከብ ኣሎ ኢሉላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፍትሒ ስግር እዋን መስርሕ ተኣጊዱ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ተፈፀሙ መጥቃዕትታት ዝሓተተ ተሓታትነት ንምስፋን ዝቐረቡ ፃውዒታት بعبي ملس كم زي رخوه تتصبصاب قليتهم كنتات سوا مسلات ون بمخنيات متصباب ناطا مدرخ زيقاتات استوغوسي وخينو غازيطنياتات توامتي ناي سبيل محبرات تكالاتن انقصاصتن ناي مسار مقفعن نابا سدتن ناي ممرح تغطاتي وصحون كم زلو قليتهم ناي انترنت مقارن كالوت ديجيتالاو قدواتن ناطنت مقلات حساب قديبو إيلولهم ኣብ በግጭት ዝተጎዱ ከባቢታት ዝፍጸም ጽታዊ ዓመጽ ሕጋዊ ዕቁባ ኣብ ዘይነበረሉን ነተጎዳእቲ ዘድልሙሉ ኣገልግሎት ኣብ ዘይለሉ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ተገሊጾም ተወሳኺ እቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ጸብጻብ ምስ ናይ ከተማ ምምሕያሽ ፕሮጀክትታት ኣስተሳሲሩ ዝግበር ዘሎ ብሓይሊ ምምዝባል ብፍላይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮሪደር ልምዓት ተመልኪቱ ዘለዎ ስጋት ገሊጾም ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ወርቅን ምውፃእ ምስ ንግዲ ደቂ ሰባትን ከባቢያዊ ዕንወትን ዝተኣሰረ ምዃኑ መለኪቶም ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 2025 ዓለም ለኻዊ መውጽኢ ናጽነት ፕረስ ወርልድ ፕረስ ፍሪደም ኢንዴክስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 145 ተሰሪዓ ከም ዘላ ጸብጻብ ገሊጾም ፍሪደም ሃውስ ድማ ነታ ሃገር ካብ 100.18 ሂቦ ነጻ ዘይኮነት ኢሉ በይኑ ኣሎ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ነጥቢ ድማ 20 ጎዲሉሎም ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝበሎ ናይ ሕዳር 2022 ናይ ምቁራጽ ኩናት ስምምዕ ንትግራይ አንጻራዊ ሰላም ዘምጽላ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣምሓራ ሓደሽቲ ናይ ግጭት መድረኻት ክኽፈቱ ከምኡን ምስ ኤርትራ ዘሎ ወጥሪ ክውስኽ ገይሩ ኢሎም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ዘይመረጋጋዕ ምስ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዘለዎ ግጭታት ተደሚሩ ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ንምጥሓስን ንስደት ሲቪላትን ምኽንያት ኮይኑሎም
ፍትሒ ስግርዋን ኣብ ምትግባር ዝረዘሎ ደግስነት ካሊእ ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ናይ ፍትሒ ስግርዋን ፖሊሲ ዘጽድቕ እኳ እንተኾነ ምትግባሩን ተሓታትነት ምህላውን ግን ሕዚ እውን ናይ ዓብዪ ስጋት ዛዕባ እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ናፃ መድረኽ ዜጋታት ዘሎ ገደባት ከም ዓብዪ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ስጋት ኣለልዩ ኣሎ። ጋዜጠኛታት፣ አንቀሳቐስቲ፣ ተዋምትን ናይ ሲቪል ማሕበራትን ቀጻሊ ጸቕጢ ይበጽሖም ምህላው ኣመልኪቶም። ኣብቲ ፀብጻብ ከም ዝተሓበረ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሃዋሃው ምሽርራፍ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ተንጸባሪቑ እዮም። እታ ሃገር ኣብ ናይ ዓለም ናጽነት ፕረስ መውፅኢ ኣብ መበል 145 ደረጃ ተቐሚጣ ትርከብ። ናይ ኢንተርኔት መጋድ ዘጠቓልል ዲጂታላዊ ገደባት እውን ንሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላጽ መሰል ዘጽብቡ ስጉምትታት ምዃኖም ተጠቒሶም ኣሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ 2025 ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራስን ቀዳምነት ብምሃብ ዝገበሮ ፋይናንሳዊ ደገፋትን ኣስተዋጽኦታትን ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኖም ወግዓዊ ስትራቴጂካዊ ዘተ እንተዘይተገበረ ኣብ ልዑል ደረጃ ዘተታት ብዛዕባ ምትግባር ሰላም፣ ሰብኣዊ ሓገዝን ምምሕዳራዊ ሕደሳታት እንተዘትዮም ንምምሕዳር ላዕለዋይነት ሕግን ንማዕርነት ጾታን 43 ሚልዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ማለት እውን በጀት ምምዳብ 20 ሚልዮን ዩሮ ንማሕበራት ሲቪል ንተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንናፃ መራኸቢ ብዙሃንን ንትካላት መሰል ደቂ ኣንስትዮን 14 ሚልዮን ዩሮ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ንናይ ሲቪል ማሕበራት ናይ መረፃ ትዕዝብተን 10 ሚልዮን ዩሮ ንዲጂታል መሰላትን ንምክትታል ኢንተርኔትን ዝውዕል ባጀት 8 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከቡ ናይ ጾታዊ ዓመፅ ተጎዳእትን ምሕጋዝ ከም ዘበርከተ ነፂሮም። ብኻሊእ ወገን ፍሉጥ መጻርይ ሓበሬታ ኣብ ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ቦራ ወዲቑ ስለ ዝተባሃለ ጄት ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። ኢትዮጵያ ቼክ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ኦሮምያ ክልል ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ቦራ ጎራ ለመን ቀበሌ ወዲቑ ብዛዕባ ዝተባሃለ ናይ ኩናት ጀት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ብምጥቃስ ናይቲ ጄት ዝተሰበረ ኣካል ከምኡውን ዕጡቓት ሰባት ኣብ ልዕሊ እቲ ስብርባር ቆይሞም ዘርእዩ ምስልታትን ቪድዮታትን ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊጾም። እቲ ብኢትዮጵያ ቼክ ዝተገበረ ናይ ሓቂ ምጽራይ ዘጠቓልሎም ቀንዲ ነጥብታት መበገሲት ወረ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቕ ሸዋ ዞን ቦራ ወረዳ ናይ ኩናት ጄት ተወቂዑ ወዲቑ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ምስልታትን ቪድዮታትን ስዒቡ እዮም። ናይ ሓሶት ጠቐነታት ገሊኦም እቲ ምስሊ ብኤአይ ወይ ብምስሊ ቅንብር ዝተሰርሐ እዩ ክብሉ እንከለው ገሊኦም ድማ እቲ ጀት ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሓይሊ ኣይኮነን ብምባል ሓበሬታታት ዘርጊሖም እዮም። ውፅኢት ምፅራይ እቲ ሓቂ ድማ እቶም ምስልታትን ቪድዮታትን ሓቀኛታት እዮም ወይ ብቅንብር ዝተሰርሐ ኣይኮነን። እቲ ዝተወደቐ ጀት ዓይነት ኤሮ ኤል39 አልባትሮስ ዝተባሃለ ናይ ቼክ ሪፐብሊክ ምህርቲ ኮይኑ ንሓይሊ ኢትዮጵያ ኣየር ምዃኑ ብሕብርን መሬታዊ ኣቀማምጣን ተረጋጊጹሎ። እቲ ጄት ብኦነግ ተወቂዑ ወይስ ብቴክኒካዊ ፀገም ወዲቑ ዝብል ሕቶ ብመንግስቲ ይኹን ብኦነግ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ ስለዘየለ ብመርትዖ ኣይተረጋገፀን ኢሎም። እዚ ጄት ብሰፊሑ ንናይ ስልጣን ኣገልግሎት ዝውዕል ኮይኑ ንናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኩናት ናይ መሬት ኢላማታት ንምጥቃዕ ከምኡውን ንስለላ ኣገልግሎት ክውዕል ይኽእል እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር እውን ነዚ ጄት ንስልጠና ከም ዝጥቀምሉ ዝተጠቐሰ ኮይኑ እቲ ጄት ናይ ሎሚ 6 ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ዝተገበረ ናይ ሓይሊ ኣየር 9 ዓመት ክብረ በዓል ትርኢት እውን ካብ ዘርኣዩ ጄታት ሓደ ዝነበረ ምዃኑ የተገሊጾም። ብዙ ሰው መቂ የሚያውቀው ይመስለኛል በዝዋይ ሞጆ መስመር ወደ ዝዋይ መንገድ ማለት ነውና ዛሬ ምስራቅ ሸዋ ቦራ ወረዳ ነው የሚባለው። ይሄ ምስራቅ ሸዋ ወደ አዳማ አካባቢ ስለሆነ ቦራ ወረዳ ጎራ ለማን ቀበሌ ዛሬ ከቀኑ ወደ ረፋድ አካባቢ ረፋድ 5 ሰዓት አካባቢ ነው ኤል39 የሚባለው የቼክ ሪፐብሊክ ስሪት ነው አውሮፕላኑ የኦላ ሰራዊት እንግዲህ በምን እንደመቱት አናቅም መተው ጥለውታል። ብልጽግና ምን እንደሚል አልናቅም። ተመልከቱ ያው ቀሬቱ ኤል39 የሚባለው ነው። ሁለቱ ፓይለቶች አምልጧል። በፓራሹት ወርደው በፓራሹት ከወረዱ በኋላ ተደብቀው ተሸሽገው የሆነ ቦታ ተሸሽገው ቆይተው ለአየር ኃይል ጥሪ አድርገው ሄሊኮፕተር መጥቶ ሬስኪው አድርጓቸዋል። አምልጧል። እነሱ ሁለቱ ፓይለቶች ነበሩ። ሬስኪው አድርጓቸዋል። እንግዲህ ኤል39 የምትባለው የቼክ ሪፐብሊክ ስሪት አውሮፕላን የሚግ በእንደዚህ ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ያው አፈር ጋር ቀላቅለዋታል። እንደምታየው ብልጽግና በሄደበት እንደዚህ እየሆነ ነው። ይሄ ነብካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ብልጽግና ብሓደ ኣምባሳደር ምስ ሕወሓት ድርድር ክገብር ከም ዝተገደደ ፍሊጦም ሕወሓት ብወገኑ ሕቶና ልዕሊ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ቅዋም ሒዙሎ ብልጽግና ክደራደር ይግደድ ከም ዘሎ ዘንፈተ ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ድማ መንግስቲ ብልጽግና ምስ ሕወሓት ከይዘራረብ ክብል ጽሒፉሎም
ኣምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ሕወሓት ንምድሓን ብሽም ድርድር ሓድሽ ጻዕሪ ግበር ከም ዘሎ ብምሕባር መንግስቲ ብልጽግና ምስቲ ጉጅለ ከይዘራረብ ሓቲቱሎም እቲ ኣምባሳደር ነዚ ገለጸ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ እዮም። ሱሌማን ደደፎ መልእኽቱ ሕወሓት ኣብ ኩናት እናተሰዓረ ኩሉ ብሽም ድርድር ሃልዋት ክረክብ ይፍትነሎ ክብል ናይፎም ሕወሓት ካብ ምብታንን መራሕቱ ናብ ፍርዲ ካብ ምቕራብን ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ድርድር ከም ዘየለ ዝገልጽ እቲ ኣምባሳደር ክልቲኦም ሓይልታት ናብ ድርድር ከም ዘምርሑ ረጋጊጾም ሕወሓት ብወገኑ ሕቶና ልዕሊ ምዕራብ ትግራይ ዝብል ቅዋም ሒዙሎም ምስ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ሰለማዊ ዘተ ዝበሃል ነገር ተዓጽዩ ስርዓት ብልጽግና ዋላ እውን ሕሙራ ብዘይውግእ ሃበና እዚ ስርዓት እዚ ክቕበር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክብል ወሃብ ቃል ወዲ ሕወሓት ሚካኤለስ ጎደማ ነፂሮም ኣብ ማእኸል እዚ ነቶም ምስ መንግስቲ ብልጽግና ዘለዉ ተጋሩ ሕቶ ዘቕረቡ ወገናት ሕዚ እውን ድርድር ኣገዳሲ ምዃኑ ብመረጋጋጽ ሕቶታት ትግራይ ዝምለሱ ረብሓታት ትግራይ ዝረጋገጹ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ሓቢርካ ምስራሕ ዝብል ቅዋምን ኣሰላልፋን ዘለኩም ናይ ፖለቲካ ሌቃን ፍንጫላት ፖለቲካዊ ውድባት ይኹኑ ግዱሳት ተጋሩ ዝስዕቡ ሕቶታት ክምልሱ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለዎም እዚ ሓሳብ ዝተለዓለ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድብ ወይ ፖለቲከኛ ሕቶታትና ዝምለሱን ረብሓታትና ዝረጋገጹን በዚ መንገዲ ኢሉ ተበጊሱ ናይ ምስራሕ መሰሉ ካብ ምኽባርን ነፃነቱ ካብ ምሕላውን ከም ዝኾነ ኣብ ግምት ብምእታዊ ተባሂሉሎም ፌደራል መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ሕቶታት ትግራይ ተመሊሶም ኣብ ትግራይ ስሩዕ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፍጠር ድሌት ኣለዎ ድዮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይንኩም ክሳብ ሕዚ ስራሕኩም እዋናት ዝተመለሱ ሕቶታት ትግራይ ኣለዉ ዶ ዝተረጋገጹ ረብሓታት ከንታይ እዮም ፌደራል መንግስቲ ማለት እውን ስርዓት ብልጽግና ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ቁልዕ ኩናት እንትውጅ ናይቲ ኩናት መበገሲ ኢሉ ዝተለዓለ ሕጊ ንምኽባር ዝብል ነይሩ ነገር ግን ነቲ ኩናት ስዒቡ መሬት ትግራይ በሓይል መንጢሉ ኣብ ቁፅሩ ዒልዎ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ንከቢድ ሓደጋ ተቃሊዖም ኣደዳ ሕማምን ሞትን ኮይኖም ይርከቦም እዚ ኣጀንዳ እዚ ከም መቃለሲ ጌርኩም ኣቕሪብኩም ትፈልጡ ዶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ተመዛበልቲ ከም ዝምለሱ ብምሕባሮም ናብ ትግራይ ዝመጽእ ናይ ረድኤት መጠን ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ ዳርጋ ብዙሕ ተመዛበላይ ረድኤት ይቕበልን እተን ዝመጻ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት እውን እንተኾነ ብፌደራል መንግስቲ ብዙሕ አንቀፍቀፍ ይዘጋጥመን ስለዚ ብወድዓዊ መግለፂ ይኹን ብኣካል ቀሪብኩም ዝኾነ ይኹን ተመዛበላይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከምዚ ተመለሰን ብሕፅረት ሰብኣዊ ረድኤት ናይ ብዙሓት ኣሕዋትኩም ሂወት ይሓልፍ ከም ዘሎን ሓቢርኩም ትፈልጡ ዶ ተናእሰ እዚ ክፍታሕ እንተዘይጌርኩም ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርካ ምስራሕ እንታይ ይጠቕሙ ንምዝኻር እኳ ኣብ ሕንፃፅ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ንከቢድ ጥሜት ምስ ተቃልዑ ኣብ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ምትእኻብ ናብ ትግራይ ይመጽእ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ክምንጠልን ክቋረፅን ዝተገበረሉ ከይዲ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጡ ሓቂዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ኣሚኮ ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ኣብይ ተጋሩ ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኣምሓሮ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ደስ ዝበሎም ይጥቀምሉ ከም ዘለዎም ብምሕባር ብዋናነት ግን ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝርከብ ገሊፆም እዮም ካብዚ ተወሳኺ እውን ብናይ ህዝቢ ውሳነ ማለት እውን ብሪፈረንደም ናብ ሓዲኡ ክሳብ ዝውሰን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ኣሕሊፎም ከም ዘይህቡ ብግልፂ ሓቢሮም እዮም እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝንትብሉ ብመግለፂ ንምንታይ ሓቢርካ ምስራሕ መሬትካ ኣይሂበካን እየ ክትበሃል እንከለኻ ሕቶ ከይተልዕል ክግድብ ኣይኽእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሊኦም ግዱሳት ተጋሩ ኣተሓሳሲቦም ዘለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ትግራይን ተጋሩን መሰረታዊ ሕቶ ተመዛበልቲ ብዘይ ቅድመ ኩነት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እዮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ዓብይ ግደን ሓላፍነትን ዘለዎ ድማ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዮም ኣብዛ ጉዳይ እዚ ሓቢርኩም ብምስራሕ ነቲ ተመዛባላይ እውን ውዕለታ ክትውዕልሉ እናተገባኩም ክትገብሩ ኣይከኣልኩምን ኣብዚ ኣብይ ምስቲ ካሊእ ትግራዋይ ደመቀ ዘውዱ እናሰርሐ ምሳኹም ዘይሰርሐሉ መንገዲ ከም ዘሎ ክርእን ከለኹ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝኽእል እምነት ኣይማዕበልኩምን ዝብል ርድኢት ክትሕዝ ዘግብር ኢልካ ሙሳድ ይከኣል ዶ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ብመግለፂ ይኹን ብውልቀ ክቃወሙ ይረኣዮም እዋ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ግፋ ከይዲ ኣሎ እዩ እዚ ማንም ዘይክሕዶ ወድዓዊ ሓቂኦም ምቅዋምኩም እውን ትኽክል እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኣብ ዘይእመነሉ ኩናት ክጠፍእ ግቡእ ስለ ዘይኮነ ነገር ግን ከም ፖለቲካዊ ሊቃን ፖለቲካዊ ውድባት ዋላ ፍንጫላት ይኹና ከም ግዱሳት ተጋሩ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ሓቢርካ ብምስራሕ ሕቶ ትግራይ ንምምላስ ትንቀሳቀሱን ግን ንግፋ ብምቋም ጥራሕ ደው ክተብልዎ ከም ዘይትኽእሉ እየ ዝኣመን እዚ ማለት እቲ ንመናእሰይ ምግፋፍ ምክንያት ተገይሩ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ክምለስ ብምግባር እዩ ተግባራዊ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ንመናእሰይ ምግፋፍ ከም ምክንያት ተገይሩ ዝቐርብ ዘሎ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምሓስን ዝብል እዮም እቲ ካብ ምክንያት ተገይሩ ዝቐረበ ሕቶ ብወድዓውነት ተዘይተመሊሱ እቲ ከይዲ ደው ከም ዘይብል ርግፀኛ ኮይንካ ምዝራብ ይከኣል ስለዚ እዚ መንእሰይ ክድሕን እንድሕር ትደልይዎ ኮይንኩም እቲ ሓቢርኩም ትሰርሑ ዘለኹም ናይ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ሕቶ ክምልሶ ዘይትገብሩ ተቃሊልን ተግባራዊ መፍትሕን ንሱ ስለ ዝኾነ
ካብ ዘውፃ ዘሎ ግን ምዕጉርትኻ ካብ ምልፋዕ ዝሓለፈ ርኡይ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን ክብሉ እዮም ርእይቶኦም ገሊፆም ዘለዉ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ከገቡ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚል ጉዳይ ብዙዎችን ያነጋገረው ነው። ብዙዎች ይጽፋሉ። ሆኖሪቢዮ የተሰኘ ጂኦፖለቲክስ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚጽፍ አንድ ተቋም ያወጣው አንድ ዘገባ አለ። ቲፒኤልኤፍ እና ሻዕቢያ አሁን በፈጠሩት አላያንስ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ሊገጥሙ በቀጥታ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ እንደገጠሙ ነው የሚቆጠረው በሚለው ትንተና ኤርትራ ምን ሊገጥማት ይችላል፣ ምን አድቫንቴጅ አላት፣ ምን ድክመት አላት የሚል አጠቃላይ ደግሞ የሪጂናል የፓወር ባላንሱ እንዴት ሊቀየር ይችላል የሚል ትንተናን ይዞ የወጣው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መነሻ ይሆናል የተባለውን በድርድር ሊረግብ ይችላል የሚሉ ጭምጭምታዎችም ሰምተናል በዚህ 2-3 ቀን። ይህ ጭምጭምታ የተሰማው እንግዲህ ሸረሪና ላይ እንደዚሁ ደግሞ ራያ ላይ በድሮን የታገዘ ውጊያ መደረጉ ከተሰማ በኋላ ነው። በሞቃዲሾ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎም ቲፒኤልኤፍ በዚህ ሰሞን ከሸረሪናው እና ከራያው ጥቃት በኋላ ወደ ድርድር ለመመለስ ጥረት እያደረገ ነው የሚል መረጃ አውጥተዋል። ይህ ግን በፍጹም መሆን የለበትም፣ ከህወሓት ጋር መደራደር አያስፈልግም፣ ማጥፋት ነው፣ እሱን መበተን ነው የሚል አቋማቸውን አራምደዋል። አማን ይህን ጉዳይ እንዴት ነው የምትመለከተው? መልካም እንግዲህ ሁለት መሰረታዊ ነገር ነው ያነሳው። አንደኛ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ያስቀመጡት ህወሓት ስመታ ቶሎ ብሎ ጫና እየፈጠሩ ህወሓትን ከመደምሰስ ለማዳን የሚራሯጡት የዓለም አቀፍ ኃይሎች አሉ። ድርድር የሚል ነገር አጀንዳ ተይዞ ተመጥቷል። ከዚህ ነገር መጠንቀቅ አለብን። ከትላንትናው ትምህርት መውሰድ አለብን። ትላንትና ተቋጭቶ ቢሆን ኑሮ ዋት ሰዎች ቢደመሰሱ ወይ ደግሞ ዲስአርም ማድረግ ቢቻል ኑሮ ዛሬ መልሶ ስጋት የሚሆንበት ሁኔታ አይፈጠርም። ስጋት መሆን ብቻ አይደለም፣ ሌላ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የያዘው ኃይል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ጥያቄ ስታነሳ ኢትዮጵያንን በአንጓ ለመከፋፈል የሚጠቀመውን ዛሬ ህወሓትን የተጠቀመውን ነገር የመጠቀም እድል አይኖርም ነበረ። ይሄ ከትላንትና ትምህርታችን ተምረን ይሄ የሚመጣውን ነገር ማስቆም አለብን የሚል ነገር ነው አምባሳደር ሱሌማን ያነሱት። ባይዞ የአምባሳደር ንግግር ሊደመጥ የሚገባና ነገር ግን በሌላ መንገድም ደግሞ ሊታይ የሚገባ ነገር አለ። አንደኛ ህወሓት እውነት ነው ጄኑን የሆነ ድርድር ማካሄድም የተቻለ በባለፈ የተሸነፈን ኃይል እውቅና ሰጥቶት አቅም ሰጥቶት በሂደት ውስጥ ፕሪቶሪያ የሚባለው ነገር በዛ ደረጃ መሆን አልነበረበትም። ኮምፕሊትሊ መሆን የነበረበት ወይ ከሀገር እንወጣለን ካሉ መሪዎቹ ከሀገር የሚወጡበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ ወይ ትጥቅ ይፈታለን ካሉት ያለ ምንም ንግግር ትጥቅ ከፈቱ በኋላ ሌላ ቀጣይ ድርድሮች እንዲሄድ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ እያለ ነገሩን አወዛጋቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሄዶ አሁን ዞሮ ዛሬ ደረስንበት ችግር ላይ ደረሰበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ይህም ደግሞ እንግዲህ እዚህ ያለው ፖለቲከኛ ፍላጎት ብቻ ነው ማለት አይቻልም። ማንኛውም ሰው መሪ ሆኖ የተረጋጋ ሀገር አሸናፊ የሆነበትን ሀገር መምራት ነው የሚፈልገው። ግን ያው ጫናዎች ይኖራሉ። በተለይ የፈረንጆች ጫና ማለት ነው። የፈረንጆች ጫና ስላለ አሁን እሱን መስማት ነው የሚሻለው ወይስ መጀመሪያ ህወሓትን ዳግም ሊነሳ በማይችል ሁኔታ ማዳከም ነው የሚሻለው የሚለው ነገር ነው። እሱ ከዛ አንጻር መታየት መቻል ያለበት ይመስለኛል። ግን በመርህ ደረጃ መንግስት አሁን መነጋገር አለብኝ፣ ለሰላም ነው በሬ ክፍት ነው ይላል። ኦልሬዲ ከዚህ የባሰ ተጨማሪ ጦርነት ውስጥ መግባት አያስፈልግም የሚሉ ድምፆችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከሰሞኑ እንደሰማ ነው አይ እኛ በራችን ክፍት ነው ለመነጋገር ነው እያሉ ያሉት። ግን እንደ አንድ አምባሳደር አይ ከዚህ አካል ጋር በፍጹም መደራደር አያስፈልግም ማጥፋት ነው የሚል አቋም በራሱ ልክ ነው ወይ? ምክንያቱም በጦርነት አዙሪት ውስጥ በመቀጠል ምንም የምታመጣው ነገር የለም። አዘንዶ ውስጥ ደይ ማናቸውንም ኃይል ማጥፋት አይቻልም። በቃል ደረጃ ማጥፋት ልትል ትችላለህ። ሪያሊቲው ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት እሱ ቀላል ነው ብዬ ስለማላስብ እኔ እንዳንድ ዜጋ የሚሰማኝ ማናቸውንም ኃይል ያዘው አቋም ልክ ነው ልክ አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ማጥፋት ቀላል አይደለም ነው። ስታጠፋ እንደ ሀገር ነው እየኮሰስክ የምትሄደው፣ ግን ላታጠፋውም ትችላለህ። እንደዚህ አይነት አቋም በራሱ ልክ ነው ወይ?
ምክንያቱም መንግስት ልነጋገር እያለ ነው። ቸኮልክ። ሁለት ነገር ነው ያልኩ። አንደኛው ይሄኛው አሁን ያስቀመጥኩ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ አይ ድርድር በሰላም በራችን ክፍት ነው የሚለውን ነገር ምንድን ነው እሱ መዝጋትስ ራሱ። ስለዚህ የአምባሳደሩ ንግግር በሁለት መንገድ መታየት አለበት ያልኩ ለዛ ነው። ምንድን ነው ድርድር ምን ነገር ቅድሚያ ቢኖር ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር በጦርነት 100% ከምታገኘው በድርድር 60 የምታገኘው ወርቅ ነች የምትል ነገር አለች እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጋር ድርድር ቢመጣ ምንድን ነው የሚሆነው ድርድር ብሎን ነገር ነው መጀመሪያ መታሰብ ያለበት። ትላንትና ፕሪቶሪያ ሄደን እሱንም የማይገባቸው ነገር ተሰጥቷቸው ተደራደር። አሁን ድርድር እነሱ ብሎ ዛሬ ደግሞ ዛንዚባር ሄደን ሌላ ድርድር እንደራደር ነው። እሱ የህፃን ጫወታ ነው። ድርድርን ቢባል በር ክፍት ነው ማለት ትላንትና ፕሪቶሪያ ላይ የተሰጠህን የተጣለብህን ግዴታ ተወጣ ነው የሚሆነው ነገር ማለት ድርድር የሚባለው ነገር ማለት ነው። ድርድር የሚባለው ነገር ማለት ሜቢ እሱን ተቀብለው ከሆነስ ማለት ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ኮሚቴው እንደዛ ነው እያለ ያለው። ቆይ ማለት ነው ትጥቅ ፈታለሁ ብለህ ትጥቅ ሳትፈታ ይሄን ሁሉ ነገር እያሳየ ባለበት ትጥቁን አስረክብ። የመጀመሪያ አዲስ ምዕራፍ የምትደራደረው ነገር የለም። ድርድሩ የሚሆነው ነገር ምንድነው? የትላንትና የጀመርነውን ጨርስ ነው የሚሆነው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ አንጻር ስታይ አይ ቲንክ አምባሳደሩም ያነሱት ትላንትናውን ማስፈጸሚያ ድርድር አታርጉ አይን ነገር የሚል አይመስለኝም። አዲስ ምዕራፍ ግን ድርድር አይታሰብም ነው። እሱ ትክክል ነው። እሱ አምባሳደር ሱሌማን አሉም አላሉም ይሄን የሚቀበል አካልም አይኖርም። የህፃን ጫወታ ስለሆነ ነገር ግን አሁን በዚህ ቨርሽን መካከል ደግሞ አዲስ ቨርሽን መጣ። ሌላ ኢንተረስት ደግሞ ያለው ምናልባት የህወሓት ነገር ከመከነ እኔ ገና ብቅ እንዳልኩ እዛው ቀንጭሬ ይጠፋሉ ያለ የትጥቅ ታጋይ ኃይሎች ደግሞ አይ ህወሓት እኮ መወገድ የለበትም፣ ህወሓት መደምሰስ የለበትም፣ መደምሰስ የሚባል ነገር የለም ብሎ ደግሞ ጮታ ያለ። ትናንትና እኮ ህወሓት ስላልተደመሰሰ ነው እኔ ትጥቅ ያነሳው ያለው ሰው ማለት ነው። ሁሉም ደግሞ ከራሱ ፖለቲካዊ ጥቅም አንጻር የህወሓት ጋር የሚደረገውን ድርድርና ህወሓት ላይ የሚወሰደው እርምጃ የሚቃወምበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህም ፖለቲካ አሰላለፍ የወለደው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኣብ መወዳእታ TDF ዶባት ጥሒሱ ከም ዝኣተወ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ገሊፆም ኣርሚ 31 ሙሉእ በሙሉ ናብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ዝርከቡ ወረዳታት ራያ ቆቦ ግዳን ላስታን ኣትዮም ኣለዉ ክብሉ ሓይልታት ብልፅግና ኣረጋጊፆም። እቶም ዕጡቃት ብምሓጎ ኣቢሎም ናብ ጀመዶ ወትወት ግራራይን እንጃፋትን ዝኣተዉ ኮይኖም ብኻሊእ ኣንፈት ድማ ናብ ባዩቦ በጭሮን ኣማያን ኣትዮም ከም ዘለዉ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዘለዎ ምንጭታት ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ማለት ብፀጋማይን የማንን ሰሜን ወሎ ንስርዓት ብልፅግና ንምግጣም ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ኣትዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ። ብወገን ህወሓት ድማ መሬት ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ቦታ ኩናት ኣይክኸውንን እዩ ስርዓት ብልፅግና ካብ ቆቦን ድሕሪት ምዝላቕ ገይሩሎ። ኣብ ቡሬ ዝነበረ ሰራዊት እውን ናብ ጎቦታት ዘቡል መሊስዎ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና ካብ ፍኸራ ካብ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ንምክልኻል ሰራዊቱ ናብ ጎብየ ወልድያ ይጓዓዝ ኣሎም። ናይ 0 ሰዓት እናቐረበ እውን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ክዕወቱ ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ድምፂ ጀርመን ብወገኑ ኣብ ግንባር ዓፋር ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይረአ ምህላው ፀብፂቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምሕዳራዊ ደቡብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስን ምእካብ ሰራዊትን ይረአ ምህላው ነበርቲ ወረዳ ኣራት ያሎ ክልል ዓፋር ንማዕኸን ሓበሬታ ዶይቼ ቬለ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ገሊፆም። ብመሰረቲ ካብ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝተረኸቡ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምሕዳራዊ ደቡብ ክልተን ሃገራት ክልተን ክልላት ዓሪዶም ንቅድሚትን ንድሕሪትን እናተጓዓዙ ንኩናት ኣብ ምድላው ምህላዎም ዝተገለጸ ኮይኖም ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ዓፋር ቦታታት ኣብ መሓዝ ምህላው ሰራዊት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብቢሶበር ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ምሕዳር ከባቢ ዓስኪሩ ምህላውን ክልቲኦም ሓይልታት ብማዕዶ ይጠማመቱ ከም ዘለውን እዩ ዝገልጽ። ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብዚ ግንባር እዚ ዝኾነ ዓይነት ድምፂ ተኹሲ ከም ዘይተሰምዐ ነበርቲ ወረዳ ያሎ ወሲኾም ዝሓበሩ ኮይኖም ይኹን እምበር ብወታደራዊ ንጥፈታትን ድላዋትን ዝተሻቐሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ዓድታቶም ሃዲሞም ናብ ካሊእ ቦታ ይግዕዙ ምህላዎም እውን ኣረጋጊፆም። ብክልቲኦም ወገናት ከበድቲ ኣፅዋር ይዋፈር ስለ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕብረተሰብ ምናልባት እውን ኩናት እንተተላዒሉ ከይጉዳእ ብምስካክ ካብቲ ከባቢ ይሃድም ምህላው ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ኣብቲ ከባቢ ዝተረፉ ካልኦት ዜጋታት እውን ኩናት ሎሚ ወይ ፅባሕ ክጅመር ብዝብል ሸቕሎት ኣብ ዓብይ ስጋት ከም ዘለዎ እዮም ዘብርሆም። እቶም ብሰንኪ ስጋት ኩናት ካብ ያሎ ዝተመዛበሉ ኣባላት ሕብረተሰብ ወላ ኣብ ዝበሃል ከባቢታት ሰፊሮም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ሓበሬታ ዶይቼ ቬለ እዚ ኣብ ዞባ ክልል ዓፋር ወረዳ ያሎ 4 ዝርከብ ከባቢ ኣብ ናይ እስራ ኩናት ከቢድ ደማዊ ኩናት ካብ ዝተኻየደሎም ግንባራት ሓደ ምዃኑን ከቢድ ዕንወት ከም ዝተረኣየን ይወስኹ ዝገልጽ
ሓደ ናይ ኤርትራ ማዕኸን ዜና ድማ ታንክታት ኤርትራ ኣብ ጫፍ ኣምሓራ ነውቂጠን ክብል ጸብጺቡሎም ካብ ኤርትራ ዝተበገሳ ታንክታት ዝሓወሰ ብርክት ዝበለ ከቢድ ብረት ኣብ ከባቢታት ጫፍ ኣምሓራ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ እቲ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ከቢድ ብረት ብመንገዲ ሰንዓፈ ኣቢሉ ናብቲ ከባቢ ክጓዓዝ ምኻሉ ዝገልጽ ዝተረኸበ ሓበሬታ 7 ታንክታት 5 ዙ 23 መዳፍዕ ከምኡ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ከበድቲ ኣጽዋራት መካናይዝድ ሓይሊ ምንባር ወሲኹ ይጠቒሶም እዚ ናብቲ ከባቢታት ክግዕዝ ዝተረኣየ ኣጽዋር ኤርትራ ኣካል ናይቲ ብሽም ጽምዶ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዝተኣተወ ኪዳን ብምዃኑ ናብ ግንባራት ኣምሓራ ይጽጋዕ ምህላው ብምግላጽ ህግደፍ ኩናት ካብ ከባቢኻ ርሒካ ህልውናኻ ምክልኻል ዝብል ስልቲ ሒዙ ትግራይ ዳግማይ ዓውደ ኩናት ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ይጽዕር ምህላው ዘረጋግጽ ይክብል RPM ጸብጺቦም ናይ ብልጽግና ሚድያ ድማ ብግንባር ሸራሪና ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላዋትን ምትካል ጸረ ድሮንን ብወገን ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ትግራይን ይግበር ምህላው ጸብጺቦም ታንክታት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ከባቢ ራያ ከም ዝተረኣያ ተገሊጹ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ታንክታት ዝሓወሰ ብርክት ዝበለ ከቢድ ብረት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ከባቢታት ራያ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ እቲ ካብ ኤርትራ ዝተበገሰ ከቢድ ብረት ብመንገዲ ዓዲግራት ማይ መኽደን መቐለ ቢሉ ናብ ከባቢታት ራያ ክጓዓዝ ምሕዳሩ ዝገለጸት ዝተረኸበ ሓበሬታ 7 ታንክታት 5 ዙ 23 መዳፍዕ ከምኡ እውን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ከበድቲ ኣጽዋር ዝሓዛ መካናይዝድ ሓይሊ ምንባር እዩ ወሲኹ ዘብርህ እዚ ናብ ከባቢታት ራያ ክግዕዝ ዝተረኣየ ኣጽዋር ጉጅለ ህግደፍ ኣካል ናይቲ ብስም ጽምዶ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዝተኣተወ ኪዳን ብምዃን ናብ ግንባራት ራያ ቆቦ ኣላማጣ ይጽጋዕ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ኩናት ካብ ከባቢኻ ርሒቕካ ህላውነትካ ምክልኻል ዝብል ስልቲ ሒዙ ትግራይ ዳግማይ ዓውደ ኩናት እትኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ይጽዕር ምህላው ዘረጋግጽ እዩ የህወሓት ኃይል ሸረሪና አቅራቢያ ከሱዳን ኃይሎች ጋር በመጣመር የጸረ ድሮን መሳሪያዎችን ጭምር እየተከለ ስለመሆኑ ከስፍራው የወጡ ሪፖርቶች አረጋግጠዋል። ይህን ተከትሎ በሸረሪና ድንበር ላይ እንደ አዲስ ከፍተኛ ወታደራዊ ውጥረት ማየሉ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የምጽዋ አየር መንገድ ለህወሓትና ለሱዳን ጦር የወታደራዊ ቁሳቁስ ማጓጓዣ ማዕከልነት እየዋለ ነው የሚል አስደንጋጭ ወታደራዊ መረጃ ወጥቷል። ዛሬ ከስፍራው የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ህወሓት መልሶ ማጥቃት በሸረሪና ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው። በአፋርና በራያ ግንባሮች ላይ መጠነ ሰፊ ጦር እያሰማራ የሚገኘው ቡድኑ አሁን ደግሞ ከሱዳን ኃይሎች ጋር በመጣመር መጠነ ሰፊ የመልሶ ማጥቃት ለመክፈት በዝግጅት ላይ እንዳለ ታውቋል። በተለይም እንደ ጸረ አውሮፕላን ጸረ ድሮን ዙ23ቶችን በማዘጋጀት መጠነ ሰፊ ጥቃት ለመክፈት መዘጋጀቱን መረጃዎች እያሳዩ ይገኛሉ። ከሳምንታት በፊት በሸረሪና 23 ሰዓታት በዘለቀው የመልሶ ማጥቃት እቅድ አደገኛ መዘዝ እንዳለው ተንታኞች ካሁኑ እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። ሸረሪና ለሱዳን ድንበር ቅርብ በመሆኗ የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ተዋናያንን ትኩረት የሚስብ ነው። የፌደራል መንግስቱ ህወሓት ኤርትራና ሱዳን በጋራ እየተንቀሳቀሱን የሚል ክስ ማቅረቡ ውጥረቱን ቀጠናዊ የሚያደርገው ነው። ድንበር ተሻጋሪ እንቅስቃሴዎች የጎረቤት ሀገራትን ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳትፎን ሊጨምሩ ይችላሉ። ይህም ህወሓት ሸረሪና ላይ ውጊያ የሚከፍት ከሆነ ጥቃቱ በዚህ አካባቢ የሚቀሰቀስ ግጭት ቀጠናዊ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። በሌላ በኩል ህወሓት የምጽዋን አየር መንገድ በመጠቀም ደረቅ ቁሳቁሶችን ያጓጓዘ መሆኑ ታውቋል። የኤርትራ የምጽዋ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ከቤላሩስ፣ ኢራን፣ ቱርክና ግብጽ የሚነሱ ወታደራዊ የጭነት አውሮፕላኖች ማረፊያና ማዕከል ሆና በማገልገል ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል። የጂኦፖለቲካ ተንታኙ መሐመድ ኬር ኦመርና አፍሪሞሲንት የተባለው የደህንነት መረጃ ተንታኝ ማዕከል ይፋ ባደረጉት መረጃ መሰረት ከሐምሌ 26 እስከ ነሐሴ 2 ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ቢያንስ 27 በጥንቃቄ የተሞሉ ወታደራዊ የበረራ እንቅስቃሴዎች በራዳር ተመዝግበዋል። ከነዚህ በረራዎች መካከል 20 ያህሉ በፖርት ሱዳን፣ 3 በግብጽ በሚገኝ ወታደራዊ ማዕከል እንዲሁም 4 በኤርትራዋ ምጽዋ ከተማ ማረፋቸውን የተረጋገጠው። እነዚህ አውሮፕላኖች ለሱዳን መደበኛ ጦርና ለህወሓት ታጣቂዎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችን የሚያጓጉዙ መሆናቸው ተጠቅሷል። በነሐሴ 4 ቀን የወጣ የሳተላይት ምስል እንደሚያሳየውም በምጽዋ አየር ማረፊያ ላይ 2 IL-76 TD እና 1 AN-12 የተባሉ ግዙፍ ወታደራዊ የጭነት አውሮፕላኖች ቆመው ታይተዋል። በተጨማሪም ከሐምሌ 14 እስከ 24 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ በቤላሩስ አየር መንገድ የሚንቀሳቀሰውና የምዝገባ ቁጥሩ EW567TH የሆነው የኢሉሽን የጭነት አውሮፕላን ወደ ምጽዋ 4 ጊዜ ተከታታይ የበረራ እንቅስቃሴ ማድረጉ ተረጋግጧል። ተንታኙ መሐመድ ኬር ኡመር አክለው እንደገለጹት ህወሓት በአሁኑ ወቅት በምጽዋ ወደብና አየር መንገድ በኩል ሰፊ የወታደራዊ ቁሳቁስ አቅርቦት እያገኘ የሚገኝ ሲሆን ይህም እንቅስቃሴው በአስመራ አስተዳደር ፍቃድና እውቅና እየተካሄደ መሆኑን ነው ያስታወቁት። ነገር
ግን ይሄ ከፍተኛ መዘዝና ፖለቲካዊ አንደምታ ያለው እንደሆነ ነው ተንታኞች እየገለጹ የሚገኘው። ምጽዋ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ያለው ወደብ መሆኗ ህወሓት በዚያ መሳሪያ ያራግፋል ማለት በኤርትራና በህወሓት መካከል ያለው ወታደራዊ ትብብር እጅጉን መጨመሩን የሚያሳይ ነው። ይህ አይነቱ መረጃ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በኤርትራ መካከል ያለውን የድንበር ላይ ወታደራዊ ፍጥጫ እጅጉን የሚያባብስም ነው። የፕሪቶሪያው ስምምነት ህወሓት ከባድ መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ለመንግስት ማስረከብ እንዳለበት ይደነግጋል። አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች በእንዲህ መልኩ ከጎረቤት ሀገራት እየገቡ ነው የሚሉ መረጃዎች ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ መፍረሱን የሚያሳዩ በመሆናቸው የፌዴራል መንግስቱ በክልሉ ላይ ጠንካራ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወስድ ሊገፋፋው እንደሚችልም ተንታኞች አስጠንቅቀዋል።